ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪਰਿੰਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ 2 ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵਿਕਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ MCQs ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ MCQ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ किस ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਪਸ਼ਨ A ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਪਸ਼ਨ B ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਪਸ਼ਨ C ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਪਸ਼ਨ D ਕੇਰਲਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ D ਕੇਰਲਾ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ 1957 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। गैर कांग्रेसी सरकार का मतलब हैगा किसी होर पार्टी की सरकार बनना। दूसरा प्रश्न, भारत विच राजनीतिक दलों नूं मुख तौर पर किन्ने भागां विच वंडिया जाता है? ऑप्शन A 2, B 3, C 4, D 5। तो इसका सही जवाब हैगा ऑप्शन B 3। तो ये किहड़े भाग नेगे? पहला हैगा राष्ट्रीय दल, दूसरा हैगा खेतरी दल, तीसरा हैगा गैर मानता प्राप्त दल। गैर मानता प्राप्त मतलब कि चोण कमीशन को रजिस्टर्ड तो हैगे ने, पर हाले तक इन्हों मानता नहीं प्राप्त हुई हैगी। तीसरा प्रश्न, केंद्र विच पहली बार गैर कांग्रेस सरकार कदों बनी सी? ऑप्शन A 1975 ईस्वी दे विच, B 1976 ईस्वी, C 1977 ईस्वी विच, ते D 1980 ईस्वी विच। तो इसका सही जवाब हैगा ऑप्शन C 1977 ईस्वी विच। पहली बार केंद्र दे विच गैर कांग्रेसी जनता दल की सरकार बनी सीगी। ते ये जिहड़ा क्वेश्चन हैगा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगा। चौथा प्रश्न, भारतीय संविधान विच प्रस्तावना का विचार किस देश तो लिया गया है? ऑप्शन A इंग्लैंड, B अमरीका, C जर्मनी, D आस्ट्रेलिया। तो इसका राइट जवाब हैगा ऑप्शन B अमरीका। पर जेकर तुहानूं ये पूछा जाता गा कि प्रस्तावना की भाषा किहड़े देश तो ली गई हैगी, तो प्रस्तावना की जिहड़ी भाषा हैगी वो आस्ट्रेलिया तो ली गई हैगी। पांचवा प्रश्न, भारतीय संविधान के राज की नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान तो लए गए हैं? ऑप्शन A रूस, ऑप्शन B आयरलैंड, ऑप्शन C अमरीका, ते ऑप्शन D जर्मनी। तो इसका सही जवाब हैगा ऑप्शन B आयरलैंड। छेवां प्रश्न, किस आर्टिकल अधीन भारत विच संघ लोक सेवा आयोग मतलब कि UPSC की स्थापना की गई है? ऑप्शन A आर्टिकल 350, ऑप्शन B आर्टिकल 252, C आर्टिकल 315, D आर्टिकल 343। तो इसका सही जवाब हैगा ऑप्शन C आर्टिकल 315। सतवां प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कदों की गई सी? ऑप्शन A 1980 ईस्वी, B 1984 ईस्वी, C 1999 ईस्वी, D 1964 ईस्वी। तो इसका राइट जवाब हैगा ऑप्शन A 1980 ईस्वी। ये जिहड़ी पार्टी हैगी ये जनता पार्टी दे विच फुट पै जाण करके श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अगवाई अधीन 6 अप्रैल 1980 ईस्वी दे विच बनाई गई सी। 8वां प्रश्न, सरकारिया कमीशन किस नाल संबंधित है? ऑप्शन A उच्च सिक्ख्या नाल, ऑप्शन B नदी जल विवाद नाल, ऑप्शन C धन वितरण नाल, ते ऑप्शन D केंद्र अते राज्यां दे संबंधां नाल। तो ये जिहड़ा क्वेश्चन हैगा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगा, तो यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर दे विच भी पूछा गया सीगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हैगा ऑप्शन D केंद्र अते राज्यां दे संबंध नाल। मतलब कि जिहड़ा सरकारिया कमीशन हैगा यह केंद्र ते राज्यां दे संबंधां नाल संबंधित हैगा। ये कमीशन केंद्र ते राज्यां दे संबंधां नूं सुधारन लई ते चर्चा करन दे लई 1983 ईस्वी दे विच बनाया गया सीगा।
ਤੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਵਰਮਨ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ SR ਸੇਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ A ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, B ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, C ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, D ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਗਾ ਆਪਸ਼ਨ A ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ। 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ A 1773 ਈਸਵੀ, B 1774 ਈਸਵੀ, C 1775 ਈਸਵੀ, D 1784 ਈਸਵੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਗਾ ਆਪਸ਼ਨ B 1774 ਈਸਵੀ। ਇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੀ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773 ਈਸਵੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। 11ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ A 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ, B 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ, C 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤੇ D 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਗਾ ਆਪਸ਼ਨ C 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਆ ਗਈ ਇਹ 52ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ 1985 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। 12ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ? ਆਪਸ਼ਨ A ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, B ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ, C ਸ਼ੰਕਰ ਰਾਏ ਤੇ D ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਗਾ ਆਪਸ਼ਨ D ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਸੀਗੀ। 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ A ਆਰਟੀਕਲ 324, B ਆਰਟੀਕਲ 315, C ਆਰਟੀਕਲ 214 ਤੇ D ਆਰਟੀਕਲ 123। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਗਾ ਆਪਸ਼ਨ A ਆਰਟੀਕਲ 324। 14ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ A ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ, B ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ, C ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤੇ D ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਗਾ ਆਪਸ਼ਨ A ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸੰਸਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਗਈ। 15ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ A 12, B 14, C 16, D 20। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਗਾ ਆਪਸ਼ਨ B 14। 16ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ A ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ, ਆਪਸ਼ਨ B ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ, C ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ, D ਸੰਸਦ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਗਾ ਆਪਸ਼ਨ D ਸੰਸਦ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ। ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। 17ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕਾਝਗਮ ਜਾਂ DMK ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ A ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, B ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, C ਅਸਾਮ, D ਗੋਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਗਾ ਆਪਸ਼ਨ
ए ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੀ ਇਹ 1949 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਨ ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। 18ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ द्राविड़ मुनेत्र काजगम ਜਾਂ ਡੀਐਮਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? A 1957 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, B 1963 ਈਸਵੀ, C 1972 ਈਸਵੀ, D 1977 ਈਸਵੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਗਾ ਆਪਸ਼ਨ C 1972 ਈਸਵੀ। ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ AIDMK, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਨਾ द्राविड़ मुनेत्र ਕਾਜਗਮ। 19ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ A 5 ਕਿਸਮ ਦੀ, B 6 ਕਿਸਮ ਦੀ, C 7 ਕਿਸਮ ਦੀ, D 8 ਕਿਸਮ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਗਾ ਆਪਸ਼ਨ B 6 ਕਿਸਮ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਟੀਕਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ, ਆਰਟੀਕਲ 19A, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। 20ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਆਪਸ਼ਨ A 1919 ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ, B 1909 ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ, C 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਤੇ D ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਗਾ ਆਪਸ਼ਨ A 1919 ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ। 21ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ तेलुगु देशम पार्टी का संबंध मुख्य तौर पर किस राज नाल संबंधित है? A तमिलनाडु, B महाराष्ट्र, C असम ते D आंध्र प्रदेश। ते इहदा राइट जवाब हैगा गा ऑप्शन D आंध्र प्रदेश। ते तेलुगु देशम पार्टी की जिहड़ी स्थापना गी ओह 1982 ईस्वी दे विच फिल्मी निर्माता एंटी रामाराव ने कीती सीगी। 22वां प्रश्न किस आर्टिकल अधीन ये दस्या गया है कि संपत्ति का अधिकार संविधानिक अधिकार है? ऑप्शन A आर्टिकल 343A, B आर्टिकल 300A, C आर्टिकल 355 ते D आर्टिकल 127। तो इसका सही जवाब हैगा गा ऑप्शन B आर्टिकल 300A। संपत्ति का अधिकार सीगा जिहड़ा यह पहला मौलिक अधिकारां दी सूची दे विच शामिल सीगा, पर ਇਹਨੂੰ 44ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ 1978 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 23ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਲਿਖਤੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ A ਅਮਰੀਕਾ, B ਚੀਨ, C ਫਰਾਂਸ, D ਇੰਗਲੈਂਡ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਗਾ ਆਪਸ਼ਨ D ਇੰਗਲੈਂਡ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈਗਾ। 24ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ A 450, B 500, C 550 ਤੇ D 600। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਗਾ ਆਪਸ਼ਨ B 500। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਉਹ 60 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। 25ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ A ਆਰਟੀਕਲ 52, B ਆਰਟੀਕਲ 55, C ਆਰਟੀਕਲ 61 ਤੇ D ਆਰਟੀਕਲ 72। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਗਾ ਆਪਸ਼ਨ C ਆਰਟੀਕਲ 61। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ MCQs ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਵਿਕਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈਟ 1 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਲਿੰਕ ਸਾਡੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।